ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦਿਨ ਕੇ ਦਾਤੇ। ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ, ਮਾਟੀ ਕਾ ਕਿਆ ਤੋਪੈ ਸੁਆਮੀ। ਮਾਨਸ ਕੀ ਗਤ ਇਹੀ, माटी का क्या तो पै स्वामी। मानस की गत यही। परम सन्मान योग चबर छत्र तखत दे मालिक, जुग हो जुगे अटल। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ, ਪਾਵਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ 17ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। आओ साध संगत आप जितने तन गुरु चरणों विच जुड़ बैठे हो, जिवें बड़े प्यार नाल आप गुरबाणी कीर्तन दे नाल अपनियां सुरतियां जोड़ के बैठे सो, इसे तरह साहिबां दी पावन बाणी दी विचार नाल अपनियां मनोबिरतियां नूं जोड़न दा यतन करिए। करो किरपा सतगुरां दी बख्शी होई फतेह प्रवान करो जी। देहो आशीष वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन गुरु नानक देव पातशाह जी सतगुरां ने बख्शिश की है। इस पावन पौड़ी दे अंदर और अगलियां दो पौड़ियां दे अंदर सतगुर ने परमात्मा दी बनाई हुई कुदरत दे अंदर उन्हां जीवां दा जिक्र कीता है जिन्हां दी वक्खो वखरी मनोबिरती है। किवें मनुख परमात्मा दी बनाई कुदरत दे अंदर कर्म कर रहे हैं, पर अखीर ते जाके सतगुरां दे ये अमृत बचन ने जिथे साहिब ने आखिया भी कुदरत कवन कहाँ विचार, वारिया ना जावा एक बार जो तुद भावै साई भलीकार। तू सदा सलामत निरंकार। सतगुर तेरी इस कुदरत दी, हे मेरे मालिक जी तेरी बनाई इस कायनात दी मैं की विचार करा। भाव सतगुर जी तेरी कुदरत दा कोई पारावार नहीं। जो तेनू पाउंदा है सतगुर जी तू किरपा कर मेरे कोलों ओ कारज करवा ले। बस मनुख उस दिन साध संगत संपूर्ण हुंदा है जिदनों अपने जीवन की हर क्रिया नूं परमात्मा की रजा विच रह के करदा है। जदों कर्म करदा है उदों भी कहंदा है सतगुर जी जिवें तेरा भाना उवें करवा लेना, ते जदों कर्म हो जाए उदों भी परमात्मा का शुक्र करदा है भी सतगुर तेरी किरपा दे विच ये कारज होया है। उत्थे ना करन विच अपनी कोई हस्ती ते ना करन तो बाद अपने लिए कोई वडियाई। धन गुरु नानक पातशाह जी ने जिक्र किया, सब कहते ने मेरे मालिक तेरी बनाई इस कुदरत दे अंदर असंख्या ही जीव ने। इन्हां तीन पौड़ियां दे अंदर सतगुर ने शब्द वरते असंख। ध्यान देना साध संगत, गिणती एक तो शुरू होंदी है। असी गिनती नूं एक तो बाद फिर 100 सैकड़ा हज़ार 10,000 लख 10 लाख करोड़ अरब खरब इस तरह एक गिनती वधदियां अखीर ते पहुँचती है असंख। संख ते संख का मतलब है गिनती। जिहड़ी चीज़ गिनती दे विच है, संख दे अगेतर लगा है ऐड़ा, ये शब्द बन गया असंख। ते असंख का भाव हो गया जो गिनती तो बाहर है।
ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਬੜਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪ ਪੜੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, 184 ਜੋਨ ਉਪਾਈ, ਮਾਨੁਖ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੁਕੇ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁਖ ਪਾਏਂਦਾ। या भगत नामदेव जी का एक बचन है, 42 लख जी जल में होते बिठुल पहला काए करो। यह सतगुर पातशाह जी ने होर थावां ते भी 84 लख का जिक्र किया है। ते आम धर्म की दुनिया विच ये गल कही जाती है भी बंदा 84 लख जूना भुगतदा है फिर उन्होंने मनुखा जीवन मिलता है। धन गुरु नानक पातशाह कहते ने 84 लख का हिंसा भी गिनती के अंदर है। ध्यान देना, जे असी सतगुर की कुदरत नूं बेअंत कहने आ ते साध संगत 84 लख भी गिनती के अंदर है। इन्ना मतलब है भी जे असी कह दिता भी रब की बनाई कुदरत विच 84 लख जीव ने ते असी परमात्मा की कुदरत का अंत पा लिया, ते फिर असी सतगुर की कुदरत नूं बेअंत किवें कह सकने आ। फिर ते अमृत बाणी के इन्हां बचनां नूं असी की करांगे जिथे मेरे सतगुर पातशाह कहते ने, कुदरत कवन कहाँ विचार वारिया ना जावां एक बार। फिर सतगुर दे इन्हां बचनां दा की करांगे जिथे पातशाह कहते ने, हमरी जीवा एक प्रभ हर के गुण अगम अथा। फिर सतगुर जी कहते ने, तेरी बेअंत कुदरत, तेरी बेअंतताई दा जिहड़ा जिक्र बाणी विच मिलदा है, इहदा ते कोई फिर अर्थ नहीं रह गया। असल विच 84 लख ये सतगुर ने हिंद साह वरते संसार दी लोकाई दे जुबान दे उपर जिहड़े शब्द सन गुरु नानक साहिब जी तो पहला लोकां दी मनोत सी भी 84 लख जूना ने। गुरु नानक पातशाह जी ने एक बचन आख्या, सतगुर कहते ने जे 84 लख ने ते फिर यतन कर भी इन्ना लम्मा जीवन भुगतन तो बाद जे तेनू मनुखा जीवन मिले ते फिर वेख दोबारा 84 लख जूना दे विच भटकना ना पवे। किन्ना चंगा है जे तू अपने जीवन नू चंगा बना ले। सतगुर ने उन्हां 84 लख दी मनोत दा खंडन कीता है। असी साध संगत बाणी पढ़दे भी ये कही जा रहा भी नहीं 84 लख जूना नहीं, परमात्मा की कुदरत बेअंत है। अज गुरु नानक साहब कहते ने, असंख जप असंख भाओ। जप का मतलब है जप करने वाले। जप जो जुबान तो किसी चीज़ नू शब्द नू वार वार बोलिया जाता है, उन्होंने कहा जाता है जप। पातशाह जी ने बाणी अंदर जप शब्द नू बड़ी थावां ते वरते है। और धन गुरु नानक पातशाह जी दी ते पहली बाणी का नाम ही जप है। जप का मतलब है जपना, वार वार उस शब्द नू बोलना और दृढ़ करना। ध्यान देना, किसी शब्द नू वार वार इस करके बोलिया जाता है ताकि वो शब्द साडे शरीर दे रोम रोम विच समा जाए। जदों वो शब्द रोम रोम विच समा जाएगा फिर असी उस शब्द तो जीवन की प्रेरणा लै सकते हैं। पर जे जपना बोलिया होया सिर्फ जुबान का रैपीटेशन बन गया, ध्यान देना साध संगत, उनदे विचों भाव समझ विच नहीं आया, उनदे विचला अर्थ समझ विच नहीं आया, फिर ख्याल करना ये पढ़े दा सतगुर कहते ने कोई लाभ नहीं है। एक पंक्ति तुसी पावन श्री आसा की वार विच पढ़दे हो, धन गुरु नानक साहब कहते ने, पढ़ पढ़ गड्डी लदी है, पढ़ पढ़ भरी है साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड्डी है खात, पढ़ी है जेते बरस बरस, पढ़ी है जेते मास, पढ़ी है जेती आरजा, पढ़ी है जेते सास, नानक लेखै एक गल होर होमै चखना झाक। उत्थे सतगुर ने बहुता पढ़े हुए नूं खंडन कीता है। सतगुर कहते ने जे सिर पढ़ पढ़ के गड्डियां ही लद लियां, भार ही लद्या मस्तिष्क ते, वो पढ़िया इंज है। सतगुर कहते ने जैसे कागद के भार मूसा टूक गवावत काज नहीं गवारी। जिवें किसी लाइब्रेरी के अंदर चूहा वड़ जाए, वो किताबां दे भार, किताबां दियां किताबां टुक टुक के रखी जाए, वो एक एक किताब नूं टुक के उनका बारूदा बना दे, ते कोई ये आखे भी ये चूहा ते बड़ा समझदार हो गया होना है, इन्हें ते लाइब्रेरी दियां सारियां किताबां पढ़ लईयां ने, इन्हें ते कोई किताब नहीं छड्डी, ये ते बड़ा इंटैलीजेंट बन गया, ये ते बड़ा सियाना बन गया, ये ते बड़ा जेंटलमैन बन गया। पर ध्यान देना, उस चूहे ने सिर्फ किताबां कुतरियां ही ने, उन्हें अंदर एक अखर भी नहीं पढ़िया। धन गुरु नानक पातशाह जी कहते ने, इसे तरह ही जे असी सिर्फ पढ़न ते जोर दिता, जपन ते जोर दिता और समझिया कोई नहीं, मैं फिर बेनती करदे हां साध संगत,
ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸਰ ਉਦੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਫਿਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਸੇ ਅਰਥਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਬੈਗ ਭਰ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਲੈ ਵੀ ਜਾਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਬੈਗ ਭਰਿਆ ਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੈਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੰਖ ਜਪ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਬਣਾਈ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੰਖਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਹੀਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰੀਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵੈ ਗੁਸਈਆਂ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹੇ, ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਕਰੀਮ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਰਹੀਮ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਓਡੈ ਨੀਲ, ਕੋਈ ਓਡੈ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੈ ਵੇਦ, ਕੋਈ ਕਤੇਬ, ਕੋਈ ਓਡੈ ਨੀਲ, ਕੋਈ ਸੁਪੇਦ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਆ ਜਪ, ਕਿਆ ਤਪ, ਕਿਆ ਬ੍ਰਤ ਪੂਜਾ, ਜਾਂ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਭਾਉ ਹੈ ਦੂਜਾ। ਭਲਿਆ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਜਪ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਤਪ ਕਰਨ ਦਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੀ ਉਸ ਜਪ ਤਪ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਬਧ ਹੈ, ਡੁਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਭਰਮ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮਨਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਗਵਾਇਆ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਰਜ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁਬਿਧਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਦਨ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਜਿਦਨ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਦਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਡੁਲਾ ਸਕੇ, ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੇਰੀ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਅਸੰਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਰੰਤਰ ਜਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਭਾਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ। ਅਸੰਖਾ ਜੀ ਵੈਸੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਦਵੈਸ਼ ਜਾਂ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਐਸੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਲੋਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਭੀੜ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਭੀੜ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਔਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾ, ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ। ਇਹਨੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੇ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਨੌਕਰਾਨੀ ਆਈ,
ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿੰਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿੰਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੌਕਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਚੌਂਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਿਖਾਰੀ ਭਿਖਿਆ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਰਾਣੀ ਬੜੇ ਅਚੰਭੇ ਵਿੱਚ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਮਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਸ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ? ਇਹ ਤੇ ਭਿਖਿਆ ਮੰਗ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਭਲੀ ਔਰਤ ਨੇ, ਅਗੋਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਣੀ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਭਿਖਿਆ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਰਤਾਓ ਸੀ, ਉਹ ਭਿਖਿਆ ਮੰਗ ਕੇ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਆ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬੱਝੇ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਉ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਐਸੇ ਬੇਅੰਤ ਨੇ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬਿਨੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਐਸੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ, ਅਸੰਖਾਂ ਹੀ ਐਸੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਪੂਜਾ ਦੀਆਂ ਪੱਧਤੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਪੂਜਾ ਨਾ ਟੱਲ ਖੜਕਾ ਕੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਨਾ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲ ਕੇ, ਨਾ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ, ਨਾ ਆਰਤੀ ਕਰਕੇ। ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰੱਖਨੇ ਆ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੰਖਾਂ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੇਰੀ ਬਣਾਈ ਕੁਦਰਤ ਅੰਦਰ ਅਸੰਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ, ਅਸੰਖਾਂ ਹੀ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਾ ਕੇ ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਛੇਤੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਭਾਰਤ, ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਐਸੇ ਤਪ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਾਧਦਾ ਹੈ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਪ ਹੈ, ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਪ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਤਪ ਹੈ, ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਾਣੀਆਂ ਇੱਕ ਤਪ ਹੈ, ਪੁੱਠੇ ਲਟਕ ਕੇ ਤਪ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਤਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੰਖਾਂ ਹੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਤਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਉ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਤਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਪ ਵਿੱਚ ਤਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਪ, ਫਿਰ ਤਪਾਣਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੜੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖ ਨੇ ਮੁਖ ਦੇ ਕੱਖੇ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿਹਾਰੀਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੁਖ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਅਸੰਖ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੇਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ। ਵੈਸੇ ਹਿੰਦੂ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 4 ਵੇਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਸ ਵੇਦ ਦਾ ਅਰਥ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੰਖਾਂ ਹੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਨਿਰੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਕਤ, ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਦੇ, ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਭਾਵ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ
ਜਿੰਦੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਆ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 20-20, 25-25, 50-50 ਸਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ 50-50, 100-100 ਪਾਠ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ ਮਾਣਾ, ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਪਾਠ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, 50 ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਟੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ 50 ਗੁਰੂ ਅਧਿਆਪਕ ਟੀਚਰ ਹੋਣ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਫਿਰ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ 50 ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ 100 ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, 200 ਆ ਜਾਣ, 500 ਆ ਜਾਣ, ਕਿ 50 ਟੀਚਰ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ 50, 100, 200, 500 ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ? ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਤੇ ਅਸੰਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵੇਦਾਂ ਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 50, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੰਖਾਂ ਹੀ ਜੋਗੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਉਦਾਸ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਨੇ, ਉਪਰਾਮ ਨੇ। ਭਾਵ ਅਸੰਖਾਂ ਹੀ ਜੋਗੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਗ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਭਾਵ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਗ ਮਤ ਗ੍ਰਸਥੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ 3 ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਚੌਥੀ ਉਦਾਸੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜੋਗੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅੱਗੇ ਲੋਟਾ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਵੇਖੇ। ਲੋਟੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਨੂੰ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਖੀ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਲਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲੋਟਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਰਖਵਾਇਆ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਇਆ ਆਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਅੱਖ ਖੋਲ ਕੇ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋਟਾ ਕਿਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ? ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਲੋਟਾ ਤੇ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਟਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕ੍ਰੋਧ ਜਾਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਪਹਿਰ ਸੰਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਮੰਜੀ ਬੈਠ ਕੀਆ ਅਵਤਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪੱਤ, ਕਿਉਂ ਸੰਸਾਰੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ? ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਥ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਭੁੱਖ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਟਾ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੇ ਕਰ ਮੰਗਣ ਜਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮੰਗਦੇ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਾਂਦੇ ਕਿਉਂ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੰਖਾਂ ਹੀ ਜੋਗੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮਤਾ ਲੈ ਲਈ, ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੰਖ ਹੀ ਨੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ, ਨਿਰੰਤਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਐਸੇ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ।
ਗੋਸ਼ਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਰਚਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਨਾ ਗਲੀ, ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਖ ਭਗਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਣਾ ਕੇਰੀ ਛੋੜ ਅਵਗੁਣ ਚਲੀਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਖ ਸਤੀ, ਸਤੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾਨੀ, ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਅਸੰਖਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਸੰਖਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਅਸੰਖ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੰਖਾਂ ਹੀ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ, ਅਸੰਖ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਐਸੇ ਵੀ ਅਸੰਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੰਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਘਟਨਾ, ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਫਕੀਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਅਜੇ ਅੰਦਰ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਆਏਗਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਡੀਕਦਿਆਂ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਮਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਕਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਕੀ ਵੇਖਦਾ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਗੋਡੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਹੱਥ ਦੋਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦਾਤਾ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇਰਾ, ਮਾਇਆ ਤੇਰੀ, ਪਦਾਰਥ ਤੇਰੇ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੀ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਬਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਬੋਲ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਇਹ ਟੁਰ ਪਿਆ ਵਾਪਸ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ। ਪਿੱਛੋਂ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਵੀ ਆਇਆ ਸਹਿ, ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਿਲ ਤੇ ਲੈ ਰਾਜੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਅਹਿਲਕਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਫਕੀਰ ਆ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਲਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਸਬਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਸਬਕ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰਾਜੇ ਬਣੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਦਰ ਦਰ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਕਰਤੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਬਣਨਾ। ਫਰੀਦਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ हे ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਬਾਰ ਪਰਾਇਆ ਬੈਸ ਨਾ ਸਾਈ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਰੱਖਸੀ ਜਿਉ ਸ਼ਰੀਰੋ ਲੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੰਖ ਸਤੀ, ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ। ਦਾਨੀ ਵੀ ਅਸੰਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦਾਤਾਰ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਦਾਤੇ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਪੱਖ ਸਾਧ। ਅਸੰਖਾਂ ਹੀ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੱਖ ਸਾਰ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਾਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਲੋਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਟ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਠ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਐਸੇ ਅਸੰਖਾਂ ਹੀ ਨੇ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਸੰਖ ਮੌਨ ਲਿਵ ਲਾਏ ਤਰ, ਅਸੰਖਾਂ ਮੌਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਤਰ ਮੌਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਤਾਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ। ਇਹ ਮੌਨ ਰਹਿਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਖੰਡ ਹੈ, ਭਰਮ ਹੈ, ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕਿਛ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛ ਕਹੀਐ। ਭਲਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦੋ ਬੋਲ ਸੁਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋ ਬੋਲ ਆਖ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਭਲਾ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਤਪਸਵੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਧਕ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਅਸੰਖਾਂ ਹੀ ਨੇ ਮਾਲਕ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਤਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਵਕਤ। ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਧ ਚੇਲੇ ਚੇਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੁਰਨੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਦੁੱਖੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਸਾਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਆਖੋ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਚੁੱਪੇ? ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੁੱਪੇ ਪਰ ਮਨ ਥੋੜਾ ਚੁੱਪੇ। ਮਨ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਆਮ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੰਖ ਮੋਹਨ ਨਿਵਲਾਏ ਤਾਰ, ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਕਵਨ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕੀਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ 4 ਕੁ ਮਨਗੀਆਂ ਦਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੰਖ ਜਪੀ ਨੇ, ਅਸੰਖ ਤਪੀ ਨੇ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਸੰਖ ਭਾਉ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਸੰਖਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਪਾਠ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਸੰਖਾਂ ਨੇ ਜੋਗੀ ਜੋਗ ਵਿੱਚ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋਗ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਬੇਅੰਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਨ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਲਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀ ਤੇਰੀ ਬੇਅੰਤ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਾਂਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਇਹ ਸੰਖਾਂ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਤੇ ਚਲਾਏ ਮਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਸਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਤੇ ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਤੇ ਅਟਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਉਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇਰੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।